देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के केस फिर से सरकार की नींद उड़ा रहे हैं। ऐसे में अब सरकार फिर एक बार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए विवश है। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें हर हाल में कोरोना महामारी को हराना होगा और इसके लिए मास्क को लेकर गंभीरता अभी भी बहुत जरूरी है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है और हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन की बर्बादी की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना होगा। पीएम मोदी ने राज्यों को 5 मंत्र दिए हैं, जिसमें दवाई भी और कड़ाई भी का पालन करने को कहा है, आरटी-पीसीआर टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया है, वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और वैक्सीन की एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखने को कहा है। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है। ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो मूलभूत कदम है, जैसा मैं कहता हूं, दवाई भी और कड़ाई भी, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन हो या सोशल हाइजीन, पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा। ऐसे कई कदम जो पिछले 1 साल से हम करते आए हैं, फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है।
वडोदरा निकट के खानपुर में पिछले कई दिनों में लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव के केस दर्ज हो रहे हैं, जिसके चलते खानपुर गांव को स्वयंभू रूप से 25 मार्च तक बंद कर दिया गया है। देश भर में कोरोना ने फिर से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिससे गुजरात राज्य भी अछूता नहीं है। वडोदरा में भी कोरोना वायरस के केस चुनाव और शिवजी की सवारी जैसे धार्मिक आयोजनों के बाद तेजी से बढ़ रहे हैं और न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इसका असर देखने मिल रहा है। वडोदरा के सेवासी निकट के खानपुर गांव में पिछले 4 दिनों में 35 से 40 कोरोना पॉजिटिव केस एक ही गांव में पाए गए हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई है। ऐसे में ग्रामजनों ने स्वयंभू रूप से खानपुर को लॉकडाउन कर दिया है। यहां मंदिरें, दुकानें इत्यादि सभी कुछ बंद कर दिया गया है। मेडिकल की टीम भी लगातार गांव का दौरा कर रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा यहां कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। मामले पर मेडिकल ऑफिसर से पूछताछ करने की कोशिश करने पर वो कैमरे से बचते हुए नजर आए। तो जिला पंचायत થી લેવાની મેડમ તમે અહીંયા આવ્યા છો તો તમારે કંઈક તો બોલવું પડશે. મારે તો દરરોજ વિઝિટ કરવાની હોય. તમે કેટલા ઘર ચેક કર્યા ખાલી એટલું જ? મારે કઈ જ નથી કેવું કેટલા ઘર કર્યા શું છે મારે કોઈ માહિતી નહીં. તમને આયા છો શાના માટે તમે અહીંયા આગળ? મારા અંડરમાં તો ટીબી, મેલેરિયા બધા જ ડિઝીઝ આવે. જી બરાબર છે. જી એટલે હું ગમે તેની વિઝિટ માટે આવી શકું છું. હાલમાં કોરોનાનો કેસ આ ખાનપુર ખાતે વધ્યા છે, તમે ચેકઅપ કરી રહ્યા છો કઈ પ્રકાર? ના, એવું જરૂરી નથી. કોરોનાના કેસીસ માટે જ અમે ચેકઅપ કરી રહ્યા છીએ. અહીંયા છે જ નહીં એવું કોરોના? મેં ક્યાં કીધું કે છે કે નથી એવું? તમે તમારી રીતે નક્કી કરશો કે મારા મોઢામાંથી બોલાવવા માંગો. પણ મેડમ તમે શા માટે આવ્યા? તમારે માહિતી જોઈતી હોય એટલે જિલ્લા પંચાયત મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી પાસે જતું. પણ મેડમ આજે તમે ખાનપુર શા માટે આવ્યા છો? હા તો વાંધો નહીં. આ વડોદરા તાલુકાનું ખાનપુર ગામ છે અને અત્યારે આ 47 કેસ છે, પણ એમાંથી એક ડેડ થયું છે ગઈકાલે, એટલે અત્યારે આ 46 લાઈવ કેસ છે હાલમાં. સર કઈ રીતે સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવે છે? જે પટેલ ફળિયામાં 35-37 કેસ હતા એ પટેલ ફળિયું બંધ કરી દીધું છે. ગામની જાહેર સંસ્થાઓમાં મંદિર કે દુકાનો હોય એ બધું જ અમે બંધ કરાવી દીધું છે અને સંપૂર્ણ રીતે એને લોક કર્યું છે. સર પ્રશાસન દ્વારા કોઈ તૈયારી બતાવવામાં આવી છે? આ ગામમાં આટલા બધા કેસો આવે છે તેને લઈને? ના, પ્રશાસન દ્વારા નહીં કર્યું. જે પણ અત્યારે કંઈક કરે છે ખાનપુર ગ્રામ પંચાયત જ કરે છે. સર કેટલા દિવસનું લોકડાઉન સંપૂર્ણ રાખવામાં આવ્યું છે? 31 તારીખ લગીનું અમે નક્કી કર્યું છે અત્યારે. સર એવી પણ વાત જાણવા મળે છે કે 70 से 75 કેસ ગામમાં જે લોકોએ છુપાયા છે કેસ એનું અમને નથી ખબર. અમારે તો જે ગવર્મેન્ટ પરથી જે અમને ફોન આવે છે અને જે અમે લિસ્ટ બનાવીએ છીએ એ પ્રમાણે અત્યારે 47 છે. કોઈ પ્રાઇવેટમાં કરીને આવ્યો હોય અને જે જાહેરમાં ના જણાવે એ કેસની અમને નથી ખબર. कोरोना महामारी के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से काफी कार्यवाही कराई गई थी और अब फिर एक बार कोरोना के केस बढ़ने पर शिक्षकों को सर्वे की कार्यवाही सौंपी जानी है, जिससे शिक्षक नाराज है। सरकारी शिक्षकों को सरकार की ओर से कई तरह के काम दिए जाते हैं। फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ छात्रों की ऑफलाइन परीक्षाएं ली जानी है। साथ ही शिक्षकों को जनसंख्या गिनती की जिम्मेदारी भी दी गई है और अब कोरोना सर्वे की कार्यवाही भी शिक्षकों को सौंपी जाने वाली है, जिससे शिक्षकों में रोष देखा जा रहा है। इस मामले नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के शिक्षक संघ के मंत्री पिनाकिन पटेल समेत के शिक्षकों ने एकत्रित होकर मामले पर अपनी आपत्ति जताई। છેલ્લા 1 વર્ષથી ગયા માર્ચથી અત્યાર સુધી શિક્ષકોએ કોરોના કાળ દરમિયાન સતત ને સતત સર્વે જેવી કામગીરીઓ કરી છે. અમારી ફરજમાં આવે છે, અમે કામગીરી કરી, પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે છેલ્લા 1 મહિનાથી ચૂંટણી પંચ દ્વારા એપિક ડાઉનલોડ કરવાની કામગીરી, ગઈકાલથી વસ્તી ગણતરીની કામગીરી તેમજ અત્યારે અમારી ધોરણ 3 થી 8ની પરીક્ષા ચાલુ છે અને તે જ દરમિયાન ડોર ટુ ડોર સર્વેની કામગીરી આવી. એટલે અમારું કહેવું એવું છે કે માત્ર શિક્ષકો શા માટે અને એક 4 કામગીરીઓમાં શિક્ષક પોતાની કામગીરી નિષ્ઠાથી કરી નથી શકતો. બીજું કે પરીક્ષા જેવી મહત્ત્વની કામગીરીઓ આજે બાળકોના ભાવિ સાથે ચેડા થઈ રહ્યા એવું મને લાગે છે. હું આ બાબતે માન્ય મેયર સાહેબ, કમિશનર સાહેબ, અમારા શાસનાધિકારી સાહેબ અને રાવ સાહેબ પણ વડોદરામાં જ છે, તો એમને વિનંતી કરવા માગું છું કે આવી કામગીરીઓમાંથી અમને બાકાત રાખો, કાં તો પછી અમને કોઈ પણ એક પ્રકારની કામગીરી સોંપો. મૂળ અમારી જે ભરતી થઈ છે શિક્ષણ કાર્ય આપવા માટે એ
છેલ્લા 1 વર્ષથી નહીં પણ અવારનવાર અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે અમારી કામગીરી મૂળ કામગીરીથી અમે દૂર થતા જઈએ છીએ. ભારતના વડાપ્રધાન માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની નવી શિક્ષણ નીતિ આપી છે, એની અંદર નાનામાં નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. પરંતુ મને એવું લાગે છે કે કોકને કોક જગ્યાએ ભારતના પ્રાથમિક શિક્ષણને જો આ રીતે ખતમ કરી નાખવામાં આવશે તો આપણો દેશ ક્યારેય આગળ વધી શકશે નહીં. તો મારી નમ્ર વિનંતી છે કે શિક્ષકોને તેમનું મૂળ પાયાનું કામ કરવા દો અને આવી કામગીરીઓથી મુક્ત કરો. લગભગ શુક્રવારના રોજ અમે માનનીય મેયર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા જઈ રહ્યા છીએ, અમારા શાસનાધિકારીને પણ આવેદનપત્ર આપવા જઈ રહ્યા છીએ. બસ અમારી માગણી એક જ છે કે જે મૂળ સિદ્ધાંતો છે શિક્ષકની ભરતી શા માટે, તો એનું કામ જે મૂળ કાર્ય છે એ કાર્ય કરવા દો, બીજી બધી કામગીરીઓમાંથી મુક્ત કરો. અને નવીન શિક્ષણ નીતિ પણ આ જ કહે છે કે શિક્ષકે માત્ર ને માત્ર ભણાવવા સિવાયની કોઈ કામગીરી કરવાની નથી. છતાં પણ જો આવી કામગીરી આપશે તો આગળ અમે આ બાબતે સખત કાર્યક્રમો આપીશું. जब बच्चा लिखना हम शुरू करता है तो लिखना डायरेक्टली शुरू कर देता है कि उसके पहले उसकी कुछ स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है? लिखने की जो स्किल है, राइटिंग स्किल है, उसमें 2 थिंग्स इन्वॉल्व है. एक तो अपने बॉडी के मूवमेंट्स और दूसरा क्या लिखना है. देखिए रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर और VNM TV फेसबुक पेज पर. शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को. सरकार और जनता की लापरवाही के बीच कोरोना वायरस की अन्य लहर देश में देखी जा रही है और ऐसे में शहर के ट्रिविया कॉम्प्लेक्स में कार्यरत लेबोरेटरी के बाहर कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ रही है, जिससे यहां कोरोना संक्रमण फैलने का डर लोगों को सता रहा है. बड़ोदरा के नटूभाई सर्कल निकट ट्रिविया कॉम्प्लेक्स में पैथोकेयर पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, जहां कोरोना के मरीज अपना टेस्ट करवाने आते हैं. कोरोना वायरस फिर एक बार देश भर में सिर उठा रहा है. ऐसे में ट्रिविया कॉम्प्लेक्स के दुकानदार लेबोरेटरी द्वारा किए जा रहे कोविड गाइडलाइंस के नियमों के उल्लंघन से परेशान हैं. यहां टेस्ट करवाने आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और उनके आने जाने के लिए अलग से लिफ्ट की भी व्यवस्था नहीं है. ऐसे में ट्रिविया कॉम्प्लेक्स के दुकानदार कोरोना संक्रमण की दहशत में जी रहे हैं. અહીંયા બધા ટોળા વળી જાય છે સવારના, અને સવારના 9 થી રાતના 9 સુધી ટેસ્ટિંગ થાય છે અનઓથોરાઇઝ રીતે. એટલે આ કઈ લેબ છે અને કોનાથી સંચાલિત છે? પેથોકેર લેબોરેટરી છે, કોઈ ડૉક્ટરો ચલાવે છે. તમે ગાઈડલાઈન શું કહે છે? કોરોનાની ગાઈડલાઈન એવું કહે છે કે ભાઈ તમારી લેબની જેટલી ટેસ્ટિંગ કેપેસિટી હોય અંદર તમે જે બેસાડી શકો એટલું જ ટેસ્ટિંગ તમે કરી શકો, એનાથી વધારે ટેસ્ટિંગ થાય નહીં તમારાથી. અહીંયા કેવી પરિસ્થિતિ હોય છે? અહીંયા આખું લાઈન ત્યાં સુધી લાગી જાય છે બધા પેશન્ટોની. તમે ડૉક્ટરને રજૂઆત કરી છે? ડૉક્ટરને અમે તો રજૂઆત કરી છે. ગઈકાલે બી મારો માણસ ઝઘડ્યો હતો એ લોકો જોડે. આખી લાઈન અહીંયા બે લાઈન સળંગ હોય છે, પણ એ લોકો કોઈ જવાબદારી લેવા તૈયાર નથી. તકલીફો પડે છે તમને? અહીંયા આવવા જવામાં એક તો તકલીફ પડે છે, કોરોનાના પેશન્ટો આવે છે, અમને કોરોના થવાનો ખતરો રહે છે. તમે આ બાબતે કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરી? કોર્પોરેશનમાં મેં ઓનલાઈન કમ્પ્લેન બી કરી છે. આજે 3 દિવસ થયા, કોઈ જવાબ નથી. હા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન થઈ રહ્યું? તમે જુઓ ને, તમે ઊભા રહીને જુઓ, ટોળાના ટોળા જ હોય છે અહીંયા. સેનેટાઈઝ કે એવું કંઈ કશું જ નથી. આ જુઓ, આ બેસે છે ખાલી સેનેટાઈઝર આટલું નાનું લઈને. ગઈકાલે બેસાડ્યા, બાકી પહેલાં તો બેસતા જ નહોતા. સરકારના નિયમોનું પાલન નથી, કશું થતું નથી. હા, લિફ્ટ બધું જ કોમન જ છે આ બધાનું. જુઓ, इस मामले लेबोरेटरी के डॉक्टर से पूछे जाने पर उन्होंने लीपापोती की कोशिश करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों में वो व्यवस्था को सुचारू कर देंगे. पैथोकेयर पैथोलॉजी લેબોરેટરી નામ છે. કોવિડ ટેસ્ટિંગની અમારે ત્યાં પરમિશન છે. એમાં અહીંયા એ પ્રમાણે કોર્પોરેશનની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે ટેસ્ટિંગ થાય છે અને અહીંયા કલેક્શન થાય છે. રોજના સાહેબ એવું અત્યારે તો ફિક્સ ના હોય, કારણ કે દિવસો વધારે 300 થી 500 વચ્ચે થાય કોઈ વાર. અત્યારે છેલ્લા 2 દિવસથી ખાલી વધારે થયા છે. અને જે લિફ્ટ છે, લિફ્ટમાં બધા કોમન હવે સાહેબ એ તો કોર્પોરેશન શું કહેવાય, કોમ્પ્લેક્સની કોમન 5 લિફ્ટો છે. પેશન્ટ કોઈ બી લિફ્ટ વાપરી શકે.
તમારા તરફથી આજે તમારા ત્યાં ટેસ્ટિંગ માટે આવે છે એમના માટે તમે શું ખાસ વ્યવસ્થા રાખી? અમે એમને માસ્ક પહેરવાનું કહીએ, સેનિટાઈઝર આપીએ છીએ અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવા માટે કહીએ છીએ. નહીં સાહેબ, હમણાં જોયું. ના, અમે પૂરેપૂરો ટ્રાય કરીએ છીએ. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અંદર ખુરશીઓ બી એ રીતે જ ગોઠવેલી છે કે 4-4 ફૂટનું અંતર જળવાય. સર, અત્યારે અમે મારી શૂટિંગ પણ છે અંદરનું ત્યાં આગળ, પણ કોઈ એવું સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાહેબ અમે પૂરેપૂરો ટ્રાય કરીએ છીએ. વાત કરો છો, સેનિટાઈઝ બી નથી. જ્યારે શૂટિંગ કર્યા ને ત્યાર પછી અંદર જઈને લઈને આવ્યા છે તમારા સિક્યુરિટી. ત્યાં આગળ સિક્યોરિટીના હાથમાં જ હોય છે. હવે સાહેબ માણસ આમ તેમ થયો હોય તો થાય, બાકી અમે તો શૂટિંગ પણ છે, ખાલી હાથે જ ઊભો છે. હા, અમે પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે બધી જ ગાઈડલાઈનો જળવાય. તમારી ઓફિસની બહાર જ એક સાથે એક સીટ છોડીને બેસવાનું હોય છે, ત્યાં આગળ કોઈ એવી રીતના બેઠા નથી. હવે સાહેબ હું તો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરું છું, પણ હવે સાહેબ પેશન્ટોની અને દરેક માણસની પોતાની બી જવાબદારી હોય ને. અમે તો અમારે ગાઈડલાઈન બાર પ્રમાણે લખી દઈએ, દરેકે ફોલો કરવું એ બી દરેકના માણસની બી જવાબદારી હોય ને. તો તમારા તરફથી શું માર્કિંગ કરવામાં આવ્યું છે કે અહીંયા ઉભા રહો, કુંડાળા કરવામાં આવ્યા છે કે એવું કંઈ કરવામાં આવ્યું છે? અહીંયા કેવું છે, દરેક જણ મજબૂરીમાં જ આવે છે, બરાબર ને? બેસો ને સાહેબ, તમે વાંધો નહીં, બધું જ કરવામાં આવે છે, પણ સાહેબ રોજ પોતું થાય છે એટલે માર્કિંગ જતા રહ્યા છે. હવે અમે પરમેનન્ટ માર્કિંગ કરાવવાના છીએ કે જે ત્યાં રહે, પણ એમાં બી મારે કોમ્પ્લેક્સને પૂછવું પડે, એટલે આજે સોર્ટ આઉટ થઈ જશે. यूनाइटेड स्टेट्स से आए डेलीगेशन ने वडोदरा महानगरपालिका का दौरा कर अधिकारियों संग कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। यूएस से आए डेलीगेशन ने आज वडोदरा महानगरपालिका की मुलाकात की। यूएस कॉन्सुलेट जनरल सर्विस से मिस्टर हैरोल्ड और गुजरात की कोऑर्डिनेटर संगीता तनेजा ने वीएमसी के सिटी इंजीनियर शैलेश मिस्त्री और विभिन्न विभागों के एडिशनल सिटी इंजीनियर के साथ बैठक की, जिसमें एनवायरमेंट टीम के कमर्शियल ऑफिसर ने इंटरनेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी संबंधित चर्चा अधिकारियों के साथ की, जिसमें पानी, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। યુએસ કોન્સ્યુલેટ તરફથી એટલે એન્વાયરમેન્ટલ ટીમ એ છે, તેમાંથી કોમર્શિયલ ઓફિસર એટલે મિસ્ટર હેરોલ્ડ બ્રેમેન કરીને આવ્યા છે. એમની સાથે આપણે ત્યાં ગુજરાતના એમને કોઓર્ડિનેટર, કોમર્શિયલ એક્ટિવિટી માટેના કોઓર્ડિનેટર કે જે એન્વાયરમેન્ટ ટીમમાં રિલેટેડ પ્રોજેક્ટ્સ હોય તેના ઉપર એકબીજાના ટેકનોલોજીનું કોઓર્ડિનેશન માટેનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. એટલે સરકારશ્રી સાથે અને યુએસ કોન્સ્યુલેટ સાથેના જે ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર ટેકનોલોજીસ અલગ અલગ હોય, વોટર છે, વેસ્ટ વોટર છે, સોલિડ વેસ્ટ છે, અત્યારે ખાસ કરીને નેશનલ લેવલ ઉપર એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટીના જે પ્રોજેક્ટ્સ આપણે કરી રહ્યા છે 15th ફાઇનાન્સ કમિશનમાં, એ પણ એક વિષય છે કે જેમાં શહેરના એન્વાયરમેન્ટલને મજબૂત બનાવવા માટે, એની ક્વોલિટી સુધારવા માટે જે પણ કંઈક ટેકનોલોજી હોય અવેલેબલ, તેમાં આપણા નોર્મ્સને સાથે સુસંગત કરી અને શું કરી શકે, તો એના માટે આપણે આઈડિયાઝ એકબીજાને શેર કરતા હોય છે અને કોઈ જગ્યાએ સારું હોય તો એ આપણા જે માધ્યમો છે તેના મારફતે આવી શકે, તેના વિશે ચર્ચા વિચારણા કરી। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज़ और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।